chief guest, let us begin with the roots of his strength. True leadership is often shaped long before titles are earned. It is shaped by values, sacrifice, and patriotism. His father served as a captain in the Netaji Subhash Chandra Bose Army, actively participating in the Second World War. At a time when the future of our nation was uncertain, he stood firm with bravery and patriotism. For his remarkable service, he was honored with a Patayam, a symbol of sacrifice and commitment to the motherland. Those ideals of service, integrity, and discipline did not end with one generation. They became the foundation on which our chief guest built his life. Inspired by this legacy, Mr. Mahendran chose a path not of comfort but of responsibilities. He has dedicated decades of service to society through leadership roles that demand commitment at the grassroots level. In the Lions Club District 324A1, he served as both zone chairman, where his work directly touched communities through social service, development programs, and humanitarian initiatives. His commitment to public service is equally strong. As a devoted member of the DMK Alandur, he served twice as Ilangadani Amaipalar and as Nagara Sailalar, playing a key role in youth empowerment and grassroots leadership. These are not ceremonial positions, they are roles that demand presence, trust, and continuous engagement with people. Adding to this, he served as the president of the Alandur Cooperative Society, strengthening cooperative values and supporting economic and social growth within the community. His service also extends to preserving our cultural and spiritual heritage. As Mamati Talevar of the Hindu Aranariyathurai, Kanjipuram district, he contributed to the administration and safeguarding of institutions that carry centuries of tradition and faith. Today, he continues to shape the future of the chairman of RM Engineering College, where his visionary leadership is focused on education, innovation, and preparing young minds to meet tomorrow with confidence and competence. Ladies and gentlemen, a man shaped by a patriotic legacy, strengthened by public services, and driven by a vision for education and society. Please join me in giving a warm and respectful and heartful welcome to our honorable chief guest, Mr. Mahendran, the chairman of RM Engineering College. மாலை வணக்கம், என் தமிழ் வணக்கம். இது சிறப்பு அழைப்பாளராக வந்திருக்கக்கூடிய நான் பயின்ற கல்லூரியுடைய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்திய சந்தோஷ் சார் அவர்களுக்கும், சந்தோஷம் சார், என் கல்லூரியுடைய முதல்வர் பிரின்சிபால் டாக்டர் சார்லஸ் அவர்களுக்கும், என் கல்லூரியினுடைய வைஸ் சேர்மன் ப்ளஸ் டைரக்டர் என்னுடைய மகன் ஹரீஷ் அவர்களுக்கும், நான் அழைத்ததற்கு வந்த சுரேஷ் அவர்களுக்கும் அவருடைய மகனுக்கும், என்னை இங்கே சிறப்பு அழைப்பாளராக வர வேண்டும் என்று கட்டாயப்படுத்தி அந்த கணவன் மனைவி என்று சொல்லலாம், அதை விட அவங்க பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் கூட சொல்லலாம். அவங்க ஒரு முறையான ஒரு எழுதுகோல் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எதுக்கு எப்படி தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னு தெரியல. அதனுடைய அர்த்தம் அவங்களுக்கு புரியுமா புரியாதான்னு தெரியல. ஒரு மனிதன் வந்து 100 வயது வரைக்கும் வாழ வேண்டும் என்றால், அவருக்கு பிபி வராமல் இருக்கும் என்றால் நம்மளோட 5 விரல்களும் பஞ்சபூதங்கள் உண்டு.
இந்த நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். இதை எழுதுகோளால் எழுதுவதன் மட்டும்தான் நமக்கு பிபி சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்கூல்ல 6th 7th 8th வரைக்கும் தான் எழுதுறோம். அதுக்கப்புறம் பெண்ன்றது போயிடுறோம். அதுவும் போயிட்டு சிஸ்டம், லேப்டாப், கம்ப்யூட்டர். இதில் என்ன ஆகுது, நம்ம கண்ணுடைய நரம்பு மண்டலம் பாதிச்சு நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லாமே போயிடுது. இவங்க முறையாக மேடம் சொன்னாங்க, நான் இந்த வயசுல ஒரு 100 புத்தகங்கள் படித்தேன்னு சொன்னாங்க. தப்பு, 500 புத்தகங்கள் படிச்சிருக்கணும். படித்தால் மட்டும் மண்டையில ஏறுமனா கிடையாது. அது எழுதுகோளால் எழுதியனால்தான் நம்ம மனதில் நிற்கும். நீங்க நல்ல தேர்வு எடுத்திருக்கீங்க. இதை நீங்கள் முறையாக செய்தீர்களானால் உங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து எங்கேயும் செல்லும். நீங்க இந்த ஸ்டால் வேர்டோட தேர்ந்தெடுக்கக்கூடாது. ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி மண்டபம் இல்ல ஒரு, அது எப்படி சொல்றதுன்னா, பள்ளிகள் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து பிள்ளைகளை வர வச்சுக்கொண்டு ஒரு மாதிரி கொண்டு போயிட்டு தான் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஆனால் நீங்கள் சொன்னீங்க பாருங்க, சினிமா நடிகரை கூப்பிட்டு வரலன்றது, அதுக்காக உங்களை தலைவாங்க. அது வந்துட்டுனா அது கலாச்சாரமே மாறிடும். ஒரு எழுதுகோல இருக்காததுல படிக்கிற நாலேஜ் ஃபஸ்ட் பிள்ளைங்களுக்கு வராது. அவங்களோட எண்ணெய் எல்லாம் அந்த நடிகர்களை பார்க்கறதா இருப்பாங்க, தவிர இதில் வராது. நாங்கள் ஒரு காலேஜ் இருக்கு, நான் ஏற்கனவே மக்கள் பொது சேவை மையம் வந்து ஒரு 10 வருஷமா நடத்திருந்தேன். அது என்ன எங்களோட பேசிக்னு கேட்டீங்கன்னா, +1 +2 10th இந்த 3 பிள்ளைங்க பாஸ்ட் ஆர் ஃபெயிலுக்கு வந்து அவங்க டிஎன்பிசி எக்ஸாமை எப்படி போய் அவங்க வந்து கலந்துக்கிறதுன்ற மாதிரி ட்ரைனிங் கொடுத்தோம். அதில் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 பேர் வந்து விஓ ஆஃபீஸர் ஆகிட்டாங்க. ஒரு 22 பேர் தமிழ்நாட்டில் போலீஸில் சேர்ந்துருக்காங்க. இலவசமாக கொடுத்தோம். எப்படி இலவசமாக கொடுத்தோன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவங்க டீச்சிங் பண்ண சொல்லி அவங்க எழுதணும். எழுதிட்டு ஆஃப்டர் 3 to 4:30 நாங்கள் அவங்களுக்கு எக்ஸாம் வைப்போம். அந்த எக்ஸாமை எழுதி காட்டணும். மத்தியானம் ஃபுட்டு நாங்களே ஃப்ரீயாக கொடுத்தோம். அதாவது ஏஜஸ் ஏரியா ஐசிடிஎஸ்ல இலவசம். ஸ்டார்டிங் ஆரம்பிச்சோம் 50 பேர், அப்புறம் 60, அப்புறம் 90, 125 பேர் வந்துட்டாங்க. எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணல. சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் 10 to 5. மேடம்க்கும் சாருக்கும் சொல்றது என்னுடைய அன்பு வேண்டுதல் என்ன, நீங்கள் எங்கள் கல்லூரிக்கு வாங்க, உங்களுடைய ப்ரோக்ராமை எங்கள் கல்லூரியில் நடத்தணும். நாங்கள் ஃபுல் ஸ்பான்சர் நாங்கள் பண்ணுறோம். உங்கள் வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவோம், செய்து கொடுப்போம். எங்களால் முடிஞ்சது பண்ணி கொடுப்போம். எங்களுக்கு என்ன, ஒரு அடித்தட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களை மேலே கொண்டு வர்றது இன்னைக்கு செய்யணும். இன்னைக்கு கலாச்சாரத்தை வந்து பிள்ளைங்களுக்கு வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் கிடையாது, சுத்தமாக கிடையாது. ஏன் ஜென்ரல் நாலேஜ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள்? எதனால கிடையாது? முறையாக நம்ம யாருமே படிப்பு சொல்லித்தரல. இப்போ ஒன்று உதாரணத்துக்கு இங்கே இருக்க அனைவரும் இருப்பீங்க, காங்கா சானா படிச்சு தான் வந்திருக்கோம். யாராவது முழுசாக சொல்ல முடியாது உங்களால். அப்படியே சொல்லிட்டாலும் நீ எழுதி காட்டுப்பாலாம், எழுத முடியாது. நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கலாம், காங்கா சானா டானா தானா பாமா யாராலா வாழலான்னு சொல்லிடலாம். அது எழுதி காட்டுப்பாலாம், எழுத முடியாது. யாரால முடியாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம 5ஆவதோட அதை மறந்துட்டோம். பேப்பர்ல என்ன படிப்போம்? தமிழ், இசை, இயல் இசை, நாடகம்னு சொல்லிட்டு படிப்போம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம், நான் அங்கே போயிட்டு வந்தேன், இங்கே போயிட்டு வந்தேன், இதை தான் பேப்பர் படித்தோம்னா என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ஆனா ஆகாயி உயிரெழுத்து உயிர்மை எழுத்து இந்த காங்காச்சாலம் எழுதிப்பாங்க. இப்போ இங்கே யாராவது எழுதி காட்டுன்னு பார்க்கலாம். நான் உங்களுக்கு 500 ரூபா 1000 ரூபா கொடுக்குறேன். யாராலும் முடியாது. நம்ம மறந்துட்டோம், நம்ம மைண்டில் இருக்கோம், அந்த நம்மளால எழுத முடியாது. நீங்க வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. காங்காச்சானாவை நீங்க இங்கே உட்காருங்க, எல்லாமே படிச்சவங்க தான், நான் இல்லைன்னு சொல்ல. யாராவது நைட் உட்காந்துட்டு ஒரு பென்சிலோ பேனா எடுத்து ஒரு நோட்ல காங்காச்சானா ஃபுல்லாக எடுக்கும் முடியாது. 5ல் விளையாடுறது 50 வளையம்னு சொல்ல, 5ல் வளைஞ்சோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம கலாச்சாரம் எங்க நோக்கி படிச்சோமோ, கில்லி ஆடுறதை மறந்துட்டோம், பம்பரம் சுத்தத்தை மறந்துட்டோம், கோலி ஆடுறதை மறந்துட்டோம். நம்ம கிரிக்கெட்ல போயிட்டோம். ஹாக்கி யாரும் விளையாடுறது. ஹாக்கி ஃபுட்பால் வேணா நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டு. இது ஒழுங்கா இருந்தாதான் நம்ம எழுதுவோம் நல்லா இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஆர்வ கோளாறுல ஆரம்பிச்சுட்டீங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை. ஆனால் இந்த ஆர்வ கோளாறுன்னு சொல்றதை விட ஆர்வமிக்க துறையான இது கொண்டு போகணும். நீங்க இப்போ பேச்சு போட்டி வைக்கிறாங்க, அது சாதாரண யாருனாலும் பேசலாம். நிறைய பேர் ஏஐமால வந்து எது சொன்னாலே எல்லாமே ஆன்சர் வந்து பற்றி பேசலாம். ஆனால் அவங்களுக்கு எழுத வச்சு, கட்டுரையாக எழுத வச்சு அவங்களை பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எழுத்து பிழைகள் இருக்குங்களா? யாராவது இன்னைக்கு மார்கழி மாதத்தில் பெண்கள் கோலம் மாவு கோலம் விட்டு கோலம் போடுறாங்களா வெளியே? ஏன் போறதில்லை? அதுவும் ஒரு அக்கு பஞ்சர் மாதிரி தான். அதுவும் வயது வந்த பெண்கள் போடணும். எதற்காக? மார்கழி மாசத்தில் மட்டும் சூரியனோட தாக்கம் இருக்கும், பனியோட தாக்கம் இருக்கும்.
ஏன் அதுவும் வயது வந்த பெண்களை போட சொன்னா நமக்கு கேன்சரே வராது. பூமியினுடைய உஷ்ணம் பனியில பட்டு தன்னுடைய ஆக்சிஜன் வெளியிட சொல்ல பெண்களுக்கு அது சுவாசிக்கணும். இது எல்லாம் இந்த கலாச்சாரம் மறந்துடுச்சு. அன்னைக்கு நம்ம வீட்டில் அப்பா அம்மா என்ன செய்வாங்க, மாவாட்டுவாங்க. இப்போ கிரைண்டர் எக்ஸஸ் போயிடுச்சு, நடக்கிறதும் கிடையாது. எல்லாமே நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி அது இதுன்னு சொல்லி வாங்கியிருக்கீங்க. எங்கன்னா மார்க்கெட்டில் போய் வாங்குறீங்களா? போகுது. மேடம் ஒரு சின்ன அன்பு வேண்டுவார். ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் உங்களுடைய இதில் எங்கள் காலேஜில் ஒரு ஸ்கீம் நடத்தணும். 100 பிள்ளைங்க 200 பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு கட்டுரை கொடுத்து வைக்கும். அது ஒரு தமிழே வைக்கும், அதுக்குள்ள இங்கிலீஷ் நீங்கள் தமிழில் வச்சுட்டாலே பசங்களுக்கு அவன் ட்ரெஸ் கோட் ஒழுங்காக மாற்றிடுவான். இந்த முடி எப்படி வெட்டிட்டு வர்றது, காதில் கம்மல் போடுறதெல்லாம் மறந்துடுவான். அந்த பிள்ளைங்களை முதல்ல திருத்துங்க, நம்ம சமுதாயம் எங்கேயோ போகும். இதோட அன்பு வேண்டுகோள் உங்களுக்கு. எங்கள் காலேஜ் சார்பாக என்ன ஆர்டர் வேணும்னு சொல்லுவோம், எங்களால் முடிஞ்சது கொடுக்குறோம். நீங்கள் டூ லேக்ஸ் நீங்கள் ஒரு 6 மாதம் பண்ணி விட்டால் நாங்கள் ஒரு 10 லட்சம் ஆர்டர் கொடுக்குறோம். அதுக்கு காமிச்சினாங்க. உங்களுக்கு காமிச்சினாங்க டைரி, வால் கிளாக் ப்ளஸ் கேலண்டர், இந்த மாதிரி பென், அப்போ எல்லாமே நிறைய கொடுக்கணும் பிள்ளைங்களை. நாங்கள் அது நீங்கள் ஒரு 6 மாதம் இருந்தால் நாங்கள் கொடுத்துருப்போம். நெக்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். நீங்கள் வந்து எங்கள் காலேஜ் நடத்துகிறோம். எங்கள் ஆரம்பத்தில் வந்து பெரிய பள்ளி 3000 பிள்ளைங்க படிக்கிறாங்க. அதுக்கு நான் பர்மிஷன் வாங்கிக்கிறேன். ஹெட் மாஸ்டர் சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கித்தரேன். ஒரு நல்ல நாளாக ஃப்ரைடேலேயே கூட வைங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. நான் பர்மிஷன் வாங்கித்தரேன். அங்கேருந்து பேசிக் வந்து ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூலில் ஆரம்பிக்கும். நீங்கள் ஐஃபை ஸ்கூல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளே சேர்க்க மாட்டேன்னு சொன்னால் பசங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க ஃபேமிலி கல்ச்சர் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. கார்பரேட் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்க உங்களுக்கு எந்த இதுக்கும் நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். இந்த எழுதுகோளுக்கு வந்து அந்த பிடிக்கிறது வந்து அந்த 3 விரல் என்னன்றது உங்களுக்கு அர்த்தம் புரியுங்க. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து நீங்கள் நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தை புக்கை படிச்சு பாருங்க. இந்த 3 விரலுடைய இதில் இது என்ன சொல்லுதுன்ட்டு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு வாட்டி ஏன் கை நீட்டு சொல்ல ஒரு விரல் தான் உங்களுக்கு நோக்குது, மீது 4 விரல் என்ன நோக்க சொல்ல என்னோட வைப்ரேஷன் எடுக்கும் வரும். ஏன் இது காந்த சக்தி எதுக்காக கையை தேய்க்க சொல்கிறாங்க? நம்மளோட பவர் நம்ம கையில் தான் இருக்கு, நம்மளை விட்டு போகாது. இது எல்லாம் மறந்துட்டோம் நம்ம. இப்போ எல்லாரும் வந்து ராகு காலம் யமகண்டத்தை எதில் பார்ப்போம் நம்ம சொல்லுங்க? எல்லாம் கேலண்டர் பார்ப்போம். கேலண்டர் பார்ப்பீங்க. இந்த 5 விரலையும் நம்ம சொல்லிடலாம். இதில் தமிழில் மட்டும்தான் உண்டு, ஆங்கிலத்தில் கிடையாது. சுத்த தமிழ். என்ன சொல்லுவாங்க? திருவிழா சந்தடி வெயிலில் புறப்பட்டு விளையாட செல்வது நியாயமா? முடிஞ்சு போச்சு. மெட்ராஸ் பஸ்ல போனா தினமும் சரியான வெயிலில் புறப்பட்டு விளையாட செல்வது நியாயமா? திருவிழா திங்கட்கிழமை, சந்ததி சனிக்கிழமை, ராகுகாலம் 7:09 ஆரம்பிச்சு 4:06 முடியுது. புரியுதுங்களா? திங்கட்கிழமை 7:09. அடுத்தது என்ன வருது? திருவிழா திங்கட்கிழமை, சந்ததி செவ்வாய்க்கிழமை 9:10. அடுத்தது தான் வரும் சந்தை வெயிலில் வெள்ளிக்கிழமை 10:12, புறப்பட்டு புதன்கிழமை 12:1, விளையாட வேலைக்கிழமை 1:03, செல்வது செவ்வாய்க்கிழமை 3:04, நியாயமா 4:06 ஞாயிற்றுக்கிழமை. முடிஞ்சு போச்சு. இதுதான். இது நம்ம தமிழ்ல இருக்கு விரல் தான். திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி. இது எல்லாமே நம்ம மறந்துட்டோம். இது வந்து முன்னோர்கள் நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது. இதை எழுதுவாங்க. திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி. இதை கூட நம்ம மறந்துட்டோம். நீங்க எல்லாம் வீட்டில் போய் தயவு செய்து இன்னில இருந்து உங்களுக்கு சுகர் இருந்தாலும் பிபி இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் காங்காச்சனை எழுதுக்கிறதுங்க. அப்புறம் காக்கா கிக்கி போக்கு எழுதுங்க. இந்த எழுத்துக்கள் மனதில் எழுச்சிட்டல நீங்க எழுதி பார்த்து எப்படி வாழணுன்ற முறையை நீங்க கற்றுப்பீங்க. இதுதான் அப்பா, இதுதான் அம்மா, இதுதான் நம்ம உடன் பிறந்த அண்ணன், நம்ம தங்கச்சிக்கு என்ன சீர் கொண்டு போனோம், அண்ணன் என்ன பண்ணணும். இந்த மரத்தில் நம்ம பிஸ்னஸ்ல எங்கேயோ போவோம். இதை யார் செய்யறாங்க தெரியுங்களா? வடநாட்டுக்காரன் செய்யறான். அப்பா அம்மா வீட்டுக்கு வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் அப்பா அம்மா கால் விழுந்து வணங்குறான். நம்ம வணங்குறோமா? யாரும் தெரியும் உள்ள உட்காந்து வெளியே போதா அப்பா சொல்றோம். இதான் நடக்குது. யாரும் 3 நாள் மதிக்கிறது கிடையாது, நீர் மதிக்கிறது கிடையாது, நிலம் மதிக்கிறது, நெத்தியா மதிக்கிறது. இதை செய்யுங்க. மேடம் வந்து ஒரு அழகான ஒரு பாதையை கொண்டு போறாங்க உங்களை. அந்த பாதைக்கு நாங்களும் எங்கள் கல்லூரியுடைய பிரின்சிபால் சார்லஸ் சாரும் சுரேஷ் சாரும் என்னுடைய மகன் ஹரீஷ் அவர் தான் அடுத்த வருஷம் சேர்மன். நான் இந்த வந்து நான் சோசியல் சர்வீஸ்க்காக நாங்கள் போய்ட்டுறோம் எல்லாமே நாங்கள். அதனால் நீங்கள் முதல் எங்கள் காலேஜில் பண்ணணும். அடுத்து எங்கள் ஆரம்பத்தில் கொடுக்குறோம். அதுக்கு என்ன செலவாக நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம். வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு மிக்க நன்றி. வணக்கம்.